হ্যালো বন্ধুরা, এটা নেপাল ভ্রমণের পার্ট 2। তো আজকে বেশি কথা বলবো না, আজকে জঙ্গল সাফারি হবে। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। আর এই আমরা বেরিয়ে পড়েছি একদম সকাল সকাল জঙ্গল সাফারিতে। তো এবার এখানে অনেক কিছুই দেখা হবে, কিন্তু যেটা দেখতে গিয়েছিলাম সেটার দেখা অনেকটাই পরে ভিডিওর লাস্টের দিকে পাবো, যেটা হলো গন্ডার। তো তোমরা দেখতে থাকো, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। Thôi đuổi về. আমার মাম্পা এখন সকালবেলা কি খাচ্ছে? জুস খাচ্ছে, কারণ আমরা দেরি করে উঠেছি আর সবাই রেডি হয়ে গিয়েছে, তাই আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি। আর এখান থেকে আমরা এখন খাচ্ছি চা কফি, আমাদের কফি ওখানে তৈরি হচ্ছে, আর মাম্পা খাচ্ছে জুস। আর আমরা এখান থেকে একেবারে উঠে যাবো ওই গাড়িটাতে করে, জঙ্গল সাফারি করবো আজকে। আজকে আমাদের নেপালের সেকেন্ড ডে। হ্যালো মাম্পা, কেন? और जो नदी में हांस देख रहे हो ना, इसे इसे कहते हैं चखेवा। रूडी सेल्डॉग, ये आता है साइबेरिया से। आपको किसे मालूम? उधर भी आता है ना? आता है, हाँ आता है। पहले प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम। मैं आप लोगों का गाइड आज का ये सफारी का। मेरा नाम विशाल और हमारा आगे ड्राइवर है रोहित। अभी हमारा सफारी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग तो क्या समझना चाहेंगे, हम लोग ये कोई जू घूमने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना, कि इधर एक ही बार में सब कुछ दिख जाए, सब कुछ मिल जाए। ये सबसे छोटा सा और अच्छा सा सफारी माना जाता है। इधर क्या होता है, एनिमल को ढूंढना पड़ता है। ये नेचुरल जंगल है, इसीलिए कुछ भी चीज़ों में इधर गारंटी नहीं है कि आज क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। हम लोग ये रोज़ आता है, कभी अच्छे से दिख जाता है, कभी दिखने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली दिखेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। किसी के रास्ते में आने के टाइम में हिरन देखा ना, हाँ वैसे ही जिधर भी कुछ भी दिख सकता है। नेचर में हमेशा एक बात क्या अप्लाई होता है, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। कब क्या होगा मालूम नहीं है, इसीलिए अगर कुछ दिख गया हम लोग गाड़ी रोकेंगे, कृपया आप लोग हल्ला मत करिए, ठीक है, हल्ला मत करिए। और
बाद इधर का सबसे फेमस एनिमल माना जाता है गेंडा, वन ऑन राइनो। जो सिर्फ संसार में 2 ही जगह मिलता है, इंडिया और नेपाल में। बांग्लादेश में भी मिल जाता है वैसा बोलता है, लेकिन बांग्लादेश का जो गेंडा है वो इंडिया से चला गया गेंडा है, 2-3 गेंडा, इसलिए उसको हम लोग नेचुरली काउंट नहीं करते, ठीक है ना, समझ गए ना। इसीलिए हम लोग आपको एटलीस्ट गेंडा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारा हाथ पर नहीं है, गारंटी नहीं है कि दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा तरफ से कोशिश रहेगा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए, गेंडे का अलावा दूसरा भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश रहेंगे। तो इसीलिए सभी लोगों को गुड लक, मुझे भी, मेरा ड्राइवर को भी। না বড় হেভি বড় মানে তোমার মা দিকে আছে, তোমার মা দিকে আসতে বলো না, इधर भी हो। সামনে রাখো এক তারিখ। ওই হরিণ 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 তুই বস, তুই বড় বড় দেখতে পাবি। एक सिंगे वाला हरिण दिखे उसको हरिण छे, अलियो गाड़ी না চৌটা না দাঁড়ে মাম্পাই ये जो पानी है जमीन के अंदर से आता पानी है, ये इधर देखिए, इधर आता रहता है। इसका पानी बहुत स्वच्छ से माना जाता है, एटलीस्ट आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है। और इधर का जो मंदिर है, ये जो बीचों बीच जो पीला वाला मंदिर, ये लोग पहले आदिवासियों का मंदिर था, अभी तो गांव का आदमी लोग, अभी तो जंगल में कोई आदमी रहना अलाउड नहीं है। और जो मंदिर के सामने जो लाल जो तार में घेरा हुआ है ना, वो सबसे पुराना रुद्राक्ष का गाछ है इधर का। अभी तो रुद्राक्ष खत्म हो गया, कितना इंडियन ने लेके गया, ये अभी पूरा खत्म हो गया, मानसून में ज़्यादा गिरता है। आप लोग इधर जाके इधर फोटो शोटो खींच के थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोग टहल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को भूख लगा तो इधर खा भी सकते हैं एक जगह पर, ठीक है। उस साइड नहीं, इस साइड खाइए, उस साइड मंदिर है ना, तो इस साइड खा सकते हो, ठीक है। आप लोग नाश्ता लेके आए ना, इधर खा सकते हो। বলে দিলে খাবার আনা যেত, খাবার এনে যেত, এনেছে মাটির তলায় থেকে বেরোচ্ছে। ओके 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 आराम से माम्पा
চলছে কি থাকবে গাছের রড গেঁথে আর এগুলো করেছে হ্যাঁ দেখিয়েছি এইগুলো পুরানো রুদ্রাক্ষের গাছ, কিন্তু এখন পাওয়া যায় না বললো টুরিস্ট গাইডার যিনি আছেন। এই লাল লাল ক্রস করা এগুলো সব রুদ্রাক্ষের গাছ। মন্দিরটার নাম কি একটা বলেছে, সেটা আমি ভুলে গেলাম। একটাও পড়ে নেই রুদ্রাক্ষের। আর এটা এখানকার মন্দিরটা, যেটা তোমরা আগেই দেখেছো। এই জলটা গরম জল, এটা মাটির তলা থেকে অটোমেটিক উঠছে, কোথাও থেকে আসছে না জিনিসটা, ঠিক আছে। সাদা পাথর দেখা যাচ্ছে এক সেকেন্ড। ওয়াও, মানে জলটা আসছেটা কোত্থেকে? সারাক্ষণ যেমন পার হচ্ছে নদী। ওই জলে পা দিস না, ঠিক আছে, ওই শুকনো থাক, অসুবিধা নেই। বাবাই ফোনটা বাবার কাছে এখানে গন্ডারটা ধরে রেখে দিয়েছে যাতে ওরা বাইরে না যায়। না না, লজ মজা, মানু নিচে নামবি না। তো আমাদের জঙ্গল সাফারি শেষ হয়ে গিয়েছে, আমরা আমাদের রিসর্টে ফিরে এসেছি। আসার পরে রিসর্টের সামনে যেই ছোট নদীটা আছে না, ছোট নয় বিরাট বড়, বাট এখানে নদীতে জল নেই এখন। তো সেইখানটাতেই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজকেকার জঙ্গল সাফারি এখানেই শেষ। এবার আমরা দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে অল্প রেস্ট নিয়ে যাব, কাঠমান্ডুর দিকে রওনা দেব। তো থাকো তোমরা ভিডিওতে, আর অনেক 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 কিছু দেখার জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখো। আর আমার চ্যানেলটা এখন যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তাড়াতাড়ি করে নাও, চ্যানেলটা আমার নতুন। তো ভিডিওটা দেখো, লাইক করো। থ্যাংক ইউ।
চলে ফাইনালি আজকে সারা দিন জার্নি করার পর আমরা আমাদের রুমে এসে পৌঁছেছি। তো আমরা বেরিয়েছিলাম সকাল 11:30 নাগাদ। আর এখানটাতে ফার্স্ট টাইম যখন বেরোলাম, বেরোনোর পরে ওখানে কিছু একটা উৎসব চলছিল, ওখানটাতে আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে, মানে পুরো জ্যামে একটা জায়গাতে আটকে ছিলাম আধ ঘন্টা। তারপর আসার পথে কম করে 100টার বেশি যে গাড়িগুলোর কি বলে গাড়িগুলোর নাম, যেগুলো ভাঙে যে গাড়িগুলো, ভুলে যাচ্ছি নাম, 100টার বেশি দেখেছি। পুরো রাস্তা একেবারে বেকার হয়ে পড়ে আছে। তো যেটা 3.5 থেকে 4 ঘন্টা লাগে যেই রাস্তাটা, সেটা আমরা 7.5 থেকে 8 ঘন্টাতে এসেছি। পুরো টাইমটা বাসের ভিতরে ছিলাম, মানে এতটা শরীর খারাপ লাগছে, অসুস্থ হয়ে মানে বলতে পারছি না জাস্ট। তো হোটেল থেকে ঢোকার পথে ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার ফোনে চার্জও ছিল না। তো রুমে এসে তোমাদেরকে রুমটা শেয়ার করে দিলাম। যখন নিচে যাব, নিচ থেকে উপরে আসবো, অবশ্যই ঢোকার এন্ট্রান্সের এটা তোমাদের ভিডিও করে দেখাবো। বাই দ্য ওয়ে, এই রুমটা তো দারুণ সুন্দর, খুব খুব সুন্দর রুমটা, মানে বাথরুমটাও ততটা পরিষ্কার, থাকার মতন। আগেরটা যতটা ভালো ছিল তার থেকে অনেকটা বেটার এটা। তো চলো, আমি এখন শোবো, মানে কখন উঠবো তার ঠিক নেই, রাত্রিবেলা খাবো কি তারও ঠিক নেই।
কারণ আমার যা কষ্ট শুবে না হলে কষ্ট হবে রাতে, সবাই তারপর খেতে চাইবে, তারপর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে আর খেতে পারবে না। পাপা বলবে, পাপা নিয়ে যাবে, চলে যাবে আমাদের সাথে। তো আমার মেয়ের জ্ঞান দেওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছে, খেয়ে নিয়ে শুতে হবে, না হলে কষ্ট হবে। তো যাই হোক, আমি জানি আমি কতটা শুলে উঠতে পারবো। তো আজকে সেকেন্ড দিন আমাদের নেপালে, বাট আজকে জঙ্গল সাফারিটাই জাস্ট হয়েছে। আরও সন্ধেবেলা যে ঘোরার কথাটা ছিল সেটা হলো না, কারণ সারাক্ষণ আমরা বাসের ভিতরেই ছিলাম। যেখানটায় এসে পৌঁছাবো তারপর ঘুরতে যাব, সেটাই আমাদের হলো না। তো কালকে আবার ঘুরতে যাব। তো আজকের ভিডিওটা এতটাই রাখছি। নেপাল ভ্রমণের পার্ট 2। খাওয়া দাওয়ার ভিডিও কতটা করবো আমি শিওর নই, তাই এখনই ভিডিওটা অফ করছি, পরের এটা না করে। তো তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। আর যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছো না তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও, তাড়াতাড়ি করে দাও। কারণ চ্যানেলটা নতুন। পুরনো যে চ্যানেলটা ছিল সেটা অনেক বছর পুরনো হয়ে গেছে, আর ভিডিও না ছেড়ে চ্যানেলটাতে না একদম ভিউজ দিচ্ছে না। তো অনেকগুলো ইউটিউব ভিডিও দেখে মনে হলো যে নতুন চ্যানেলটাই খোলা ভালো, আর এই চ্যানেলটাতে হালকা ভিউজও দিচ্ছে। তো তাই জন্য এটাই খুলে নিয়েছি, এটাতেই সব ভিডিও আপলোড করছি। তো তোমরা সবাই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করো তাড়াতাড়ি। আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তবে তার মানে এই নয় যে নেপাল ভ্রমণের এটা শেষ ভিডিও, এরপরে Part two আরও আসবে অনেকগুলো, 3, 2 পার্ট 2 অনেকগুলো আসবে, তোমরা দেখতে থাকবে আর ওইগুলো লাইক করবে, ঠিক আছে? তো বুঝতে পেরেছো, আমার মাম্মামকে বলে দিয়েছে। তো এখনও কাঠমান্ডুতে যাওয়া, ওখানকার টেম্পেলগুলো ঘোরা, পাহাড় টাহাড়ে ওটা সব কিছুই বাকি আছে। এখনও 4-5 দিন এখানে থাকার কথা আছে। তো দেখি কি হয়, অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটা যেটা দেখলে সেটা লাইক করে দাও। আজকের জন্য টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। টাটা, শুভরাত্রি।